आस बुली जीवा दरिया पारी महावीर पीठ कहीं दरिया पारी होई आमे महावीर पीठ जीवा से आज भिजुआल आपण मानक पई आस बुली जीवा दरिया पारी महावीर पीठ जलाशय मध्य भाग दीप स्वरूप आम जो जंगलटी दिशुची एरसमार आंबिकी पंचायत रे पठानडिया जो चतुर्पार्श्व नदी से दीप को आम जाऊे आज बुलवाक जीवाई हेले आमको ये नौकारे जीवाई पड़ो आम बर्तमान जीवा आज्ञा ये पठानडिया रे कौन मंदिर कौन अच्छी कौन केमती महावीर मंदिर एरसमार आंबिकी पंचायत रे नहीं कि आज्ञा से जटाधारी नदी नदी कूल ये सुंदर पीठ भय पाखरे नदी थिबा बेले बुली जीवा पठानडिया महावीर पीठ को अरण्य मध्य प्रभु महावीर बंधु मैंने ये दर्शन करुँच कौन बंधु मैंने केमती लगुच पीठ को आसिकी केते शांति लगुच ना देख लो मझिया मझी गोटे दीपर ठाकुर माने ठाकुर आविर्भाव हवा राजू बाबा ताकू स्थापन करी भाई बहुत बड़ कहानी तांकरी ना नहीं कि सब किछि होची किछि दिनला भाबिथुल आसीबो आसी बोली आज आसीबार मु भी आसी पारि नथांदी किंतु जाऊ ठाकुर आशीर्वाद अच्छी से गोटे अच्छी से किसी समय सभा लास्ट मुवी आसली आज्ञा जन्म जन्मर संपर्क थाए भगवान तेणु आज दिन में समस्ते आसी एकजुट हो बंधु मैंने बहुत भल कथा संघबद्ध भाव आम एकता न रही आज्ञा कौन कार्य संभव हो न थाए आज जदिव भी आम ये पीठ को आसीचे प्रभु महावीर आशीर्वाद लाभ करने आमर ये एकता भाव राजू बाबा ये आसी रही बहुत कष्ट करके माने बहुत माने स्ट्रगल लाइफ ये करके से भी ये स्थान टाक गोटे पवित्र स्थान हिसाब से माने महावीर बजरंग बली हूँ बालाजी महाराज हूँ समस्त ये नहीं बहुत बहुत बढ़िया पीठस्थल कर जी आसे भी खाली हाथ फेरबे किंतु राजू बाबू माने अवदान अच्छी बहुत किसी अवदान अच्छी है कि जावापर पुणी जाकि महावीर महाराज ये भी है आम संघबद्ध हिसाब से अवश्य आम आसी नु आज प्रथम थर ये आसू सब किसी शुणा सब देखा सब जो भाई बंधु थे गुरु भाई मैंने सब कहले ये जातु ये बहुत भल लगे माने प्रकृत कथा ये आसला एत सुंदर लगुच एत अच्छा लगुच माने एत बढ़िया लगुच जे कि कोड़ी जावाक इच्छा होनी कि रही बहुत इच्छा हो एक सिद्ध भूमि आज्ञा ये साधक आसी सिद्ध साधु आसते जहाँ आम राजू बाबा कहूचे सिद्ध साधु कहवा ना तांकर पीठ बोली आम कहूचे तो ये आमको निश्चिंत भाव में भल लगे कहीं पाखे महावीर अच्छा ना निश्चित हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आम भाई कथा टे आज भाई नेतृत्व रे आज ये परिभ्रमण सुंदर ये वार्ता आम बंधु मान द्वारा बंधु टी रखिए ये पीठर महिमा विषय मोर एठिक आसवा प्रथम आज्ञा मुझे आसी कि जानी दरिया पारी रे गोटे आश्रम अच्छी से पठानडिया बोली मुझे जानी कि मुझे जानी कौन कौन हुए केमिति कौन ये साधना हुए ये सब जानी जहाँ मुझे शुणिकी कहूँ महावीर पीठर राजू बाबा से एक साधु सिद्ध मनीष बोली मुझे जानूरी प्रचेषार आज ये पठानडिया उन्नति 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 हो चली कि मधुर जगह कि मलय पवन कि शांति जगह ये एमती मुझे भावुँ आम ओडार कौन नया हूँ प्रथम तेणु ये जगह को जी आसो सी छाड़ी जावा के इच्छा करमती जगह ये जाऊ आमर सेम जहाँ भाग्य होती से राजू बाबा दयारू प्रभु महापुरुष महावीर दयारू आज ये जगह को आम आसीचु ये जगार किसी महत्व जानबू ये जगह दर्शन करूँ ये प्रसाद करूँ तापर सबू सारिकी आम जीवु आरती प्रभु बजरंग बाली महावीर हनुमान आसतु बंधु मान द्वारा हनुमान को स्मरण कर हनुमान को आराधना कर
ଏଠାରେ ଆମର ରୋଷଶାଳା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛେ ତାହା ହେଉଛି ନଦୀର ଉପକୂଳ। ଏ ହେଉଛି ନଦୀର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ, ପେସ୍ତାବାଦାମ, ଝାଉଁ, ୱିକାଲପଟାସ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଗଛ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ପୀଠରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ତୁଳସୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ। ଏ ସମୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଏ ପୀଠ। ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କାଜୁ ଗଛ, କାଜୁ ବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ନେଇକିରି ଟିକେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆମେ ଆଜି ମନେ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ ତ, କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କି? ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କ'ଣ କିଛି ହେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିନା ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆସି ଏ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛେ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆସିପାରିବେନି ତ ଜାଗାକୁ ନା। ଲୋକମାନେ ଲୋକେସନଟା ନା ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ କୋଉ ଲୋକ? ଏରସମା ବଜାର, ଏରସମା ବଜାରରୁ ଆସିବେ ଆମ୍ବିକି ହାଟ, ଆମ୍ବିକି ହାଟରୁ ସିଧା ପଠାଣିଦିଆ। ଏ ତ ପୁରା ପିଚୁ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ପୁରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ପଠାଣିଦିଆ ବୋଲି ନାମକରଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବିକି ଏରସମାର ଗ୍ରାମ ଆମ୍ବିକି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ୍ବିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାରାଦେ ଆମ୍ବିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ବିକି ପଞ୍ଚାୟତ। ଅନେକ ଦିନରୁ ପଠାଣିଦିଆ ଅଛି, ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପଠାଣିଦିଆ ଯଦି ଅଛି। ପଠାଣିଦିଆ ଏଠି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ଯେ ବାବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଏ ପଠାଣିଦିଆ ଚାରିପଟେ ନଈ, ସମୁଦ୍ର, ପୂର୍ବ ପଟରେ ସମୁଦ୍ର, ଏପଟେ ଆମ୍ବିକି ଦେଇକି ସବୁ ନଈ, ନାଳ ନଈରେ ଆଗେ ଯେଉଁ ରାଜା ରଜୁଡ଼ା ମାନେ ଥିଲେ ନାଳ ନଈରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଆ ଥିଲା, ଡିପୋ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଠାଣିଦିଆ। ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏ ଡିଆ ସେତେବେଳେ ବାଲି ଡିଆ କେବଳ ବାଲି ଥିଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ବି କିଛି ଥିଲା, ବାଲିପୀଠ। ତେଣୁ ଏଠି ରହିଛି ଆମର ବାଲିତୁଠ, ତାପରେ ଜଟାଧର ମୁହାଣ, ଆଉ ପଠାଣିଦିଆ, ଆଉ ମହାବୀର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ନୂଆଗାଁ ମହାବୀର ଆଶ୍ରମ, ରାଜୁ ବାବା ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେ ଜଣ ବାବା ସମସ୍ତେ ଆସି ଇଏ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏଠି ଡଙ୍ଗା ନଈରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଆସିକିରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଏରିଆ କେମିତି ହେଇଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମହିପୁରାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୁଣି ବି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଧଳା ହାତୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଧଳା ହାତୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ପଠାଣିଦିଆ ଉପରେ। ଯଦି ପଠାଣିଦିଆ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ବି ବହୁତ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନା ଆଜ୍ଞା, ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଚିଲିକାରୁ କାଳିଜାଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନ। ଚିଲିକାରୁ କାଳିଜାଇ ତ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସଂକୁଚିତ ଏରିଆ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଭ୍ରାଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି। ଏଠି କାଜୁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆମର, ଏଠି କାଜୁ ଆମଦାନୀ ଅଛି, କାଜୁ ଅଛି, ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି। କାଜୁ ବନ, ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମାଛ ଚାଷ ଏଠି ଲୋକ କରନ୍ତି। ଏଠୁ ବାହାରକୁ ସବୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ମାଛ ଘେରି କରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଫରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି ଇଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଜାଗା ଆହୁରି ବିକଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା। ତାପରେ ଆମର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ଯେଉଁ ମହାବୀର ଆଶ୍ରମର, ସିଏ ଆସିକିରି ଏଠି ଧ୍ୟାନ କରି ଏ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଇକିରି, ସେମାନେ ବି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମାସକୁ 5 ଥର 6 ଥର ଏଠି ବାବା ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ବାରେ ଚାହିଁବେ ସେ ବାରେ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଆସି ଏଠାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏଠି। ଆମର ସବୁ କିଛି ବାର ଥାଏ କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବାର ସବୁ ବାର ଅଛି। ବାବା ଆସନ୍ତି ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ବୁଧବାର, ଏ ବାରେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ରାମନବମୀ ଏଠି 4 ଦିନ ପୁରା 5 ଦିନ ମେଳା ପୁରା ହଇ।
ଯାତାୟାତ ହେଉଥିଲୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ପୀଠ ମଠ ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ କିଛି ଅସାଧୁ ରୋଗରୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଦୁଃଖ କାମନା ନେଇକିରି ଯାଇଥାନ୍ତି ପୀଠକୁ। ଏ ପୀଠକୁ ସେମିତି କିଛି ଅଛି? ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ। ସେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ବାଟରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟଲୋଚନ ଦାସଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛେ, ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାବୀରଙ୍କର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଏପରି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଲାଲ କାହିଁ ଦିଶୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସମାଜସେବୀ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବେ, ଯିଏ ଜଣେ ଅଫିସର ହେଇଗଲା ତାର ଜଣେ ପିଏ, ଯିଏ ଜଣେ ଅଫିସର ହେଇଗଲା ତାର ଜଣେ ପିଏ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଏ ଥିଲେ ହନୁମାନ ମହାରାଜ। ଆଉ ହନୁମାନ ଏମିତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଦେଖାକରିବେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏମିତିଆ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବା ପିଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କକ୍ଷକୁ ବିନା ପରମିଶନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲେ ମା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସୀତା ମା। ହନୁମାନ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମା ଏମିତି କାହିଁ ସୀତା? ନା ମୁଁ ସୀମନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢି ରହିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ ଲଗେଇବି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଆୟୁଷ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ତା ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳ ବୋଲି ମନେ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଯେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ କହିଲେ ଖାଇବି ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଖା, ଯଦି ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଖା। ଇଏ କଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଫଳ ଖା, ସେ କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ, ଯୋଉ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ସେ ସେତେବେଳେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ କିରଣରେ ସେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ତେଜସ୍ୱୀ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତିରେ ହନୁମାନ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ଲୋକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ପୌରାଣିକ କଥା। ସେ ଲାଲ ହେଇଛି, ହନୁମାନ ଦେଖିବ ତା ଶରୀର, ତା ପଛପଟ ଦେଖ ସବୁ ଲାଲ। ନାଇଁ ପୌରାଣିକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ କିଛି ଅଛି ବନ୍ଧୁ। ଷଣ୍ଡବୁଦ୍ଧ ନାଁ କାହିଁ ଦିଆଯାଇଛି? ରାଜା ଯାଇ ସେ ଷଣ୍ଡବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ଲୁଚିକି, ସେଇଠୁ ସେଠୁ ଷଣ୍ଡବୁଦ୍ଧ, ସେଇଥିପାଇଁ ଷଣ୍ଡବୁଦ୍ଧ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଡବୁଦ୍ଧ। ସେଇଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ରାଜା କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଗଡ଼କୁ, ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ଭିତରୁ। ଏଇଆ ହଉଛି ସତ। ଆଉ ଆଳିକି ରାଜା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଳି ଏ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆମ ପାରାଦୀପର ଷଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କର, ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ଷଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କର। ରାଜା କଣ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ? ଜେଲରେ ଥିଲେ ବା, ସେଇ ତଥ୍ୟଟା ଟିକେ ଦେବେ। ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା। ରାଜା ଆମର କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏ ପୀଠକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଆମେ ଦରିଆପାରି ମହାବୀର ପୀଠ ବୋଲି କହୁଛେ ଏ ପୀଠକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ଆସିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏହାର ଅତୀତରେ ନାମ ଥିଲା ପଠାଣଡିଆ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ବାବା, ଏ ପଠାଣଡିଆ ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା କି ଅତୀତରେ କିଛି, ସେ ବିଷୟଟି କହିବେ। ପଠାଣଡିଆ ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା। ପଠାଣଡିଆ ନାମିତ ହେବାର କାରଣ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଠାକୁର ଆସି ପଠାଣମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରୁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଡେଇଁକିରି ଆସି ମାରିବାରୁ ହେଇଥିଲା ପଠାଣଡିଆ। କାହିଁକି ଠାକୁର ଆସି ମାରିଲେ? ସେତେବେଳେ ସବୁ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ରହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଷଣ୍ଡ ରାଜା, ଯୋଉ ଆମ ରାଜାଙ୍କର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ସେ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଲେ। ଠାକୁର ଜାଣିପାରିବା ପରେ ଠାକୁର ଆସି ରାତାରାତି ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ମାରିବାରୁ ସେ ଆଉ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତ ପଠାଣଡିଆ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି। ଏହା କୌଣସି ଲେଖା ଅଛି କି, କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ସେମିତି ଅଛି କି ନା? ଏ କଥା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଅଛି, ବହୁତ ଇତିହାସ ବି ଅଛି, ଖୋଜିଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ। ବହୁତ ଭାଷାକୋଷରେ ଅଛି, ଇତିହାସ ଅଛି, ଜଣା ପଡ଼ିବ ପଠାଣଡିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି। ପଠାଣଡିଆ ଅତୀତର ନାମ ଥିଲା ଦରିଆପାରି ମହାବୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମକରଣ ରାଜୀବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବାବାଙ୍କ ଦେହ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ବାବା ଆଜି ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପୀଠକୁ ବାବା ଆମର ନୂଆଗାଁ ପୀଠରୁ ମାସକୁ 4-5 ଥର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଏହାର ଅତୀତର ଏଇ କୋଉ ଇତିହାସ ଏହାର ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି। କିଛି ବାହାରିଛି କି? ତଳୁ କିଛି ମାଟି ଖୋଳା ହେଲା ପରେ କବର କିଛି ବାହାରିଛି? ସେମିତି ନୁହଁ ନା, କିଛି ସେମିତି ବାହାରିନି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ରଖିପାରିବା ଏଠାରେ କବର କଥା ଲୋକ କଥା ହିସାବରେ। ଆଉ ଯାହା ବି କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ରଖୁଛେ ଆମର ଏଇ ପଠାଣଡିଆ ନାମକରଣ ଉପରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଥା ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ କହି ଆସୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର
जदिओ भी वीडियो माध्यम आपण मैंने अंचलवासी मैंने किसी जानती हुए तो ये वीडियो किसी कमेंट करंतु आमे पुनर्बार आसी आउ एक वीडियो रखिबू हो आज्ञा जदिओ भी कहार धार्मिक भावना को किसी आघात आसे से आमे दुखित आज्ञा